बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी एक नवे मेहमान के नाल एक नवे मौजू से अपने तमाम सज्जना मित्रां नूं सलाम कहने और अज असी गल करांगे कि पाकिस्तान दे विचों साडा नौजवान साडा दिमाग वो बाहर क्यों निकल रहा वा और पाकिस्तान के अंदर रहिंदियां होइयां पाकिस्तान के अंदर वो उस काम नूं क्यों इन्नी तरजीह नहीं दिंदा कि जिहड़ा बाहर आण के करदा। और बाहर जदों आ जांदा, खास तौर पर मैं यूरोप च रहिंदा तो यूरोप की गल करांगा तो उन्हें किहड़ियां मुश्किलात का सामना करना पैंदा और मुश्किलात जिन्हां दा सामना करदा वा वो किसी नूं दसदा भी नहीं, वो अपनी जान ते बर्दाश्त करदा वा ते इक्को ही ख्वाहिश रखदा वा कि मेरे पिछे रहने वाले जिहड़े मेरे माँ बाप ने भैन भरा ने उन्हां दीयां खुशियां नूं मैं सलामत रखां। अज असीं इस मौजू ते गल करांगे। मेरे नाल मौजूद ने मलिक साहब, सिर्फ पाकिस्तान तो स्पेन नहीं पहुंचे। अज पुछदे हैं इन्हां कोलों कि पाकिस्तानों किदों निकले ते कित्थों कित्थों हो के ते अज स्पेन पहुंचे ने। जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। साडे जरा नाज़रीन नूं दसो कि तुसीं पाकिस्तान च किदों निकले हो। डॉक्टर साहब मैं पाकिस्तान चों निकलिया 2005 2005 जी हाँ 2005 विच यानी कि 20 साल का अरसा हो गया तुहानूं। हाँ जी 2005 में गया साउथ अफ्रीका, फिर तकरीबन 18 साल मैं उत्थे मुकीम रहा। ते जिहड़ी गल तुसीं पे करदे हो ना कि साडा नौजवान क्यों निकल रहा मुल्क चों, बाहर की वजह ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। साढ़े सिस्टम कोई नहीं है, जो बच्चा उसे पढ़ नहीं सकिया, कोई स्किल नहीं सीख सकिया, एंज ही जिस तरह समझ लो कि जोंडे जानवरों का देखो बछड़ा जो बिछड़ गया, वो पीछे ही रह गया, बाकी दुनिया निकल गई। इस वास्ते भाई जो यंग जनरेशन है फिर क्या करते हैं कि जो सानू अपने मुल्क के अंदर सारी सहूलत सारा सिस्टम नहीं मिलता, स्टेट साडी लुक आफ्टर नहीं करती, असं फिर जान दी बाजियां लाने क्योंकि पिछे 10 जी ने 5 जी ने बाप की गुरबत वेखी और 100 सिस्टम है। सानू फिर सफर करना पैंदा दूसरे मुल्कों के अपनी तकलीफा किसी के दसदे भी की दसीए किसी क्योंकि असं खुद रस्ते चूज किए हैं, अपनी जिम्मेदारियों वास्ते निकले हैं, अपनी मुसीबतों वास्ते निकले हैं। तो ये जर्नी मेरी 2005 शुरू हुई। इस तो पहले ट्राई की यूरोप की, फेल हो गए, फिर साउथ अफ्रीका चले गए, उत्थे साल एक स्ट्रगल की, डिफरेंट दोस्तों की दुकाना पर रहे, जॉब शॉप वाला उस वे उत्थे कोई सिस्टम नहीं सी है, थोड़ा बहुत बिजनेस में सीखा, फिर बिजनेस एंट्री की 2006 फिर एक लगातार सारी जर्नी जी फिर बिजनेस की डिफरेंट। कितनी देर साउथ अफ्रीका गुजारिया? मैं उत्थे रहा 2005 तो लग के 2023 तक तकरीबन 18 साल तुसीं उत्थे रहे हो। ते हुण स्पेन च आया तुहानूं कितनी देर हो गई? स्पेन में लास्ट ईयर आया है मार्च 24 मार्च में, यानी कि साल होने वाला ऑलमोस्ट। ते की मुस्तकबिल इत्थे देखदे हो कि उत्थे तुसीं 18 साल दी एक स्ट्रगल छड्ड के आए हो, उस माहौल दे नाल एडजस्ट हो गए सी, उत्थे कारोबार तुसीं कर रहे सीगे ते उत्थों तुसीं इत्थे आ गए हो ते हुण इत्थे हुण तुसीं अगे की मुस्तकबिल तुसीं देख रहे हो? मुस्तकबिल ये जिहड़ी बेसिक ते स्टार्टिंग ते असां गल कीती है अपना पाकिस्तान और साडा सिस्टम असीं कित्थे जे फसे हैं आके, उत्थे सिस्टम अच्छा सी, नॉट बैड, अपना बिजनेस सी, इंडिपेंडेंट सा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सी, कोई रोक टोक नहीं सी है। थोड़ा जिहा इशू सी कि उत्थे करप्शन रेशो बहुत हाई है, दूसरा जिहड़ा कि ना उत्थे क्राइम रेशो बहुत हाई है, तीसरा है कि तुसीं फ्यूचर च फैमिली नूं एडजस्ट नहीं कर सकदे उत्थे, सही, क्योंकि खुद तुसीं अनसेफ हो, ऑलवेज तुहानूं कोई ना कोई टेंशन लगी। ये सारा सोचते हैं कदम उठाया कि भी यूरोप सारी निस्बत के हिसाब नाल बेहतर ही है। जो तुसीं ये गल कर रहे हो कि उत्थे सेफ नहीं है, उत्थे जराइम बहुत ज्यादा ने उत्थे, लेकिन यूरोप च तुसीं सेफ समझदे हो? अगर जराइम इत्थे नहीं है, बहुत ना होने के बराबर ने, लेकिन बाकी चीज़ां बहुत सारियां ऐसियां हैगियां ने जिहड़ियां असीं पाकिस्तान दे विच असीं महसूस भी नहीं करते, देखते भी नहीं गे, सुनते भी नहीं गे, और उन्हां दा इत्थे आण के सानूं सामना करना पैंदा। मिसाल के तौर पर तुसीं मुआशरे के अंदर असीं अपने बच्चों नूं किस तरह कोन दे के रखते हैं कि किसी गलत सोसाइटी ना चला जाए, जिस तरह स्कूलिंग हो रही है इत्थे
ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘੁਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵਸਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਤਲਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੈਕਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦੇ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਨੀ, ਉਹ ਸੁਲਾਮੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਬੈਡ ਔਰ ਰੋਂਗ ਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ नहीं करना। मगर तो कुरान अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाए। And one is the good way to be save yourself from the hell fire of hell. Learn yourself deen. अगर तुसी learn करोगे, उन्होंने practical way च implement करोगे बच्चों के सामने, कोई शक ही नहीं कि बच्चा ना से। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਬੈਂਸ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਲੱਗਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਇਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਇਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੂਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਸਟੂਪਿਡ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕਰ। ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੀਬੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਰੋਕ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਡੀਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ 20,000 ਕਾਮਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਉਸ 20,000 ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਡੇਲੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 100% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ, 17% ਸੀ ਜਾਂ 37% ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ
ਗੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਉੱਥੇ ਵੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੀ ਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਗਨ ਆ, ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਬਗੈਰ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮ ਹੈ, ਆਦਮ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ? ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੁਤਮਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁਤਮਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੀਨੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰੀਏ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਦਾ, ਕੋਈ 50 ਦਾ, ਕੋਈ 40 ਦਾ, ਕੋਈ 10 ਦਾ, ਕੋਈ 12 ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ 24 ਆਵਰ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਸੌਣ ਬਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਸਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਫ ਕੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਸਮਾਨਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ज़िना ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਓ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ। कोई भी बंदा सोच के देख ले कि ज़िना करना कितना ईजी और निकाह करना कितना मुश्किल है। शादी करना समझ लो सूई दे नक्के चो गुजरना है। तो जिस टाइम अमीर बंदा और पैसे वाला बंदा जिहदे कोल अल्लाह ताला ने जिन्होंने वेल्थ देती है, वो जिस वेले इतना पैसा ज़ाया करेगा शादियां ते, ठीक है, शादी की है कि तुहाडी सैक्शुअल डिजायर जिहड़ी फुलफिल होवे राइट वे नाल, सिर्फ इन्ना का काम। ज़िना किते 500 दे के बंदा करदा है, 1000 दे के करदा, ये 10 लाख च भी नहीं होंदी शादी। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁੱਟ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਗੁੱਠਾਂ 'ਚ ਘੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਤਨੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਰੋਕੜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂਕਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਸ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਉਸ 70 ਲੱਖ ਦੇ। ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲ ਜੋੜੋ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਤਨੀ तुम्हारी ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੇਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨੇ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰੇਗ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, 700-800 ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫਿਗਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 850 ਦੀ, ਕਿ 850 ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਿदैन ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ।